वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संत कौन है? गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने संत की व्याख्या की ते वडियाई की। वैसे संत की व्याख्या शब्दों च नहीं हो सकती, क्योंकि संत उस शख्सियत का नाम है जिस दी संसार दियां इच्छावां वालों जिसका अंत हो गया, उन्होंने संसार की कोई इच्छा नहीं है। और जदों वो संसार दियां इच्छावां तो मुक्त होके जपदे उस अकाल पुरख वाहिगुरु रब विच समा जाता है, तो साध संगत फिर वो शरीरधारी संत रब दे खजानिਆਂ का मालक हो जाता। अकाल पुरख रब वालों उन्होंने पूरी पावर दे के संसार दे अंदर ये वडियाई दिती जाती है। वो रब दे नाम उत्ते कुछ भी संसार विच वरत सकता है, पर इस गल की पाबंदी रहिंदी है, वो संत शरीर विच रहिंदियां अपनी पूजा नहीं कराएगा। ये गुरमत का बड़ा गहरा कंसैप्ट है। जदों कोई शरीरधारी संत जपदियां संसार दियां इच्छावां तो मुक्त हो जाए, वो अकाल पुरख रब दे खजानिਆਂ का मालक हो जाता है। ये बारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी चो सुनियो। पातशाह ने कहा जिहदे अंदर सबर इन्ना पक गया, उन्होंने दुनिया के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रही। ना वो शरीरधारी संत नूं कोई पदार्थ चाहिए, ना उन्होंने कोई संसार दियां होर लोड़ां चाहिदियां ने। इत्थों तक दुनिया उहदी वडियाई करे, उन्होंने वडियाई भी नहीं चाहिए। लोग उस शरीरधारी संत की निंदा करन, उहदे उत्ते ना निंदा का असर है, ना वडियाई का असर है, ना सोने का असर है, ना मान का असर, ना अपमान का असर। उन्होंने कहिंदे संत। आपां जिन्ने संसारी लोग जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ीए, साध संगत साडियां इच्छावां नहीं खत्म होंदी। कोई ना कोई इच्छा मन विच रहिंदी, अपने बारे, अपने बच्चों बारे, फिर अपने पोतियां बारे। संत की डेफिनेशन परिभाषा वडियाई ये है, साहब ने कहा इच्छावां मुक गईयां ने, सबर ऐ पक गया, हुण वो संत रब दे बिल्कुल नेड़े बह गया। तो उहदी ये निशानी है, वो हुण रब दे नेड़े बह के लोकां नूं भेत नहीं दिंदा कि मैं कित्थे पहुँच गया। रब दे इन्ना नज़दीक बह गया, साध संगत उहनूं कोई भी संसार दा कम होवे उस वक्त रब नूं कह दिंदा। देखो रब है सारियां दे नेड़े, सारे शरीरां विच रब है, पर सारियां दे अंदर रब प्रगट नहीं है। रब है सब दे अंदर, पर रब प्रगट नहीं। संत दे रब इन्ना नेड़े हो जाता है, जिन्हों महाराज ने बाणी अंदर बचन कह कौ रविदास हाथ पै नेरे, सज्जे होए सो होई। रब हथ नालों भी नेड़े है। ते साध संगत कोई कम होवे उस वक्त रब नूं कह दें। एक दुनियावी तौर पर अहुदा है, किसी वड्डे जज का भी हो सकता है। जिन्ने वड्डे ऑफिसर ने जिन्होंने पब्लिकली लोगों के काम करने, तो साध संगत तो नाल एक अपने बराबर कुर्सी ढहा के बंदा बिठाते ने, उन्होंने कहते हैं पीए, ये मेरा पर्सनल सैकटरी है, ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। कोई कम होवे तो पहला उन्होंने कहना पैंदा है, और उस वक्त तो फाइल चुक के जज के मोहरे रख दिंदा है, उस वक्त तो कागज एप्लीकेशन चुक के ऑफिसर के मोहरे रख दिंदा है। अफसर जिहड़ा इत्थों तक साध संगत जदों अफसर का पूरा विश्वास अपने पर्सनल असिस्टेंट ते बन गए, वो लोगों दीयां फाइलां पढ़नियां बंद कर दिंदा है, लोगों की एप्लीकेशन पढ़नी बंद कर दिंदा है। उन्होंने पुछदा की करना है, वो कहना सर कर दिओ सैन, वो कर दिंदा है। ऑफिसर लोगों की फाइल पढ़नी बंद कर दिंदा, क्योंकि जिहड़ा उन्हें मोहरे असिस्टेंट रखे उहदे उत्ते इन्ना विश्वास बन गया। वो जिहड़े बंदे की सिफारिश करके कवे सर कर दिओ सिग्नेचर, बिना वो साध संगत पढ़िया फाइल उत्ते साइन कर दिंदा। इहो कुछ रब दे घर वरतदा। जपदियां साधु रब दे इन्ना नेड़े बह जांदा, वो कोई कम कवे रब नूं जदे करना पैंदा। उहदे विच कोई देरी कोई रुकावट नहीं। रब उहदे कर्मां बारे कुछ नहीं पुछदा।
ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਮਣੀ ਭਰ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਵਰੀ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਵਰੀ ਤਨੇ ਵੈ ਜਾਲੇਨ, ਹੁਣ ਜੀ ਕੋ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਟਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। 21 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ 21 ਦਿਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਟਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਬਾਣ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਹਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਤਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਜੀ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ, ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮੰਜੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਮੰਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਵਰੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਮੰਜੀਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ 52 ਪੀੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ।
जे कोई कहे ना मैं रब हो गया, उन्होंने फिर भुलेखा है। ताइयों पातशाह ने कहा कबीर सेवा को दोए भले। कौन कौन? एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जो पावे नाम। संत की ड्यूटी है भाई जा नाम जपा। और साध संगत ये संत अपनी ड्यूटी करता है, लोगों को कहेगा नाम जपया करो भाई, बाणी को पढ़ो, फलानी जगह ते सेवा करो, पर असल में साधु को इन्नी पावर है वो किसी का काम डायरैक्टली रब कोलों करा देंदा है, क्योंकि वो रब दे नाल बहिंदा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। किसी दुनियावी जज अफसर के दफ्तर में जान लग्या बंदे नूं परमिशन लेनी पैंदी है, पर जिहड़ा असिस्टेंट होवे वो परमिशन नहीं लैंदा, वो जाके नाल कुर्सी ते कोल बह जांदा। इदां साध संगत साधु की पावर है संसार के अंदर। पातशाह ने बाणी अंदर एक वचन कहा, वो आपां साझा करिए। साधु की है जिहदियां संसार वालों इच्छावां खत्म हो गई। साधु कौन है? जिहदे अंदर दुनिया की कोई इच्छा नहीं रही, जिहड़ा संसार दियां इच्छावां तो मुक्त है, वो रब नूं अपना कोई काम नहीं कहंदा, वो लोकां दे काम रब दे अगे रखदा है, अपना ओदा कोई भी काम रब दे सामने नहीं हुंदा। ओनूं दुनिया दे लोक मान देण वो तां भी मान लैंदा नहीं। दुनिया दे लोक, संसार दे लोक ओदी निरादरी करन, अपमान करन, ओदे उत्ते अपमान दा कोई असर नहीं। लोक ओनूं सोना चढ़ा जाण तां भी कोई फर्क नहीं, लोग उन्होंने कुछ भी ना चढ़ाण तां भी उत्ते कोई असर। वो पैसों करके पदार्थों करके किसी इच्छा विच बझिया ही नहीं रहिंदा। ताइयों गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने वचन कहे, हजूर कहंदे जो नर है तां संत शरीर ही ना, बंदा ही है, पर शख्सियत वखरी है। इसलिए हजूर ने कहा जो नर दुख में दुख नहीं माने। ਆਪਾਂ दुख विच दुखी भी होईदा, सुख च खुश भी होईदा, पर संत उत्ते असर नहीं हुंदा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेहर भै नहीं जाके, कंचन माटी मन। ओदे वास्ते सोना मिट्टी एक बराबर है। न निंदिया ने उस्तत जाके, लोभ मोह में मन्ना। लोग ओदी उस्तत करन उत्ते कोई असर नहीं, निंदिया करन तां भी उदास नहीं हुंदा। साध संगत जिन्ने संसार विच आपां शरीरधारी लोग, माफ़ करियो, सानू उस्तत दा बहुत असर हुंदा है। लोग वडियाई करन बंदा बड़ा खुश हुंदा है, पर जिन्ना वडियाई विचों खुश होएगा उन्ना ही निंदिया होण ते उदास भी होएगा। जिन्ना खुशियां विचों जशन मनाउंदा है, इन्ना ही सोग विचों अपने शरीर नूं रोग लवा लैंदा है। ये दुनिया का दस्तूर है। कदे वेखियो साध संगत, मैं अपनी हयाती अपने जीवन विच इन्हां अखां नाल वेखे जिहड़े लोग इलैक्शनां विच जितण लग्गिआं ढोल बजा बजा के जशन मनाउंदे सी, जिद्दण हार पल्ले पई वोटां की गिणती विच अटैक हो गया उन्हां बंदिआं। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਢੋਲ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਹੈ? कादे वास्ते सिख ने गुरुद्वारे आना, जपजी साहब पढ़ने, बाणी पढ़नी, क्यों? इस वास्ते सिखा तेरा दुख ते सुख का बैलेंस बनया रवे, तू सुख विच हंकारी ना होवे। जदों जिंदगी का दूजा पासा दुख आवे, तैनू गुरु का नाम उदों भी चेते रवे। क्योंकि सुख वेले जिन्होंने नाम भुल जाता है, दुख वेले वो बंदे ज़्यादा दुखी होंदे ने। खुशी विच जिन्होंने रब विसर जाता है, गमी दे अंदर वो बंदे रोगी हो जाते हैं। इसलिए गुरु ने कहा बैलेंस बना के रख, सुख दुख दोए दर कपड़े समझ। जदों तैनू सुख होवे उदों गुरु का नाम जपना ना छड्डी, जदों तंदुरुस्ती होवे उदों बाणी पढ़नी ना छड्डी, जदों घर विच खुशी होवे उदों तेरा नितनेम नहीं भुलना चाहिए। साध संगत जे सुख वेले खुशी वेले बाणी नाल जुड़े रहोगे,
दुख वेले तुहाडे उत्ते दुख का असर नहीं होएगा। ताइयों पातशाह ने बचन कहे, जा सुख तां शौरावे ओ दुख पी संभाले ओए। साध संगत एक चीज़ हुण ना मैडिकल साइंस लोग मनते हैं हिंदुस्तान विच, साडे नालों बाहरलियां कंट्रियां जिहड़ियां, तुसीं सारे विदेशों में जाते रहंदे हो, मैडिकली सहूलतां बाहरले देश विच ज़्यादा ने। उत्थे साध संगत उन्हां कोल इन्नियां सहूलतां ने, विदिन 5 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदरों बंदे नूं एंबूलेंस चुक के लै जांदी। इत्थे 1.5 घंटा लोग रोडां उत्ते एक्सीडेंट पए रहिंदे ने, कोई गड्डी नहीं पहुंचदी। उत्थे 5 मिनट के अंदर वो चुक के लै जाणगे। मैडिकली सहूलतां उन्हां कोल वध है, वो साध संगत बंदे की फाइल बनाउण, पैसे जमा कराउण विच टाइम वेस्ट नहीं करनगे। हॉस्पिटल पेशेंट जांदा है, जांदियां इलाज शुरू कर देंदे ने, इत्थे 1.5-2 घंटे स्ट्रेचर ते पाई रखणगे, फाइल बनाओ जी, पहलां पैसे जमा कराओ जी, वारस कौन है जी, आधार कार्ड लियाओ जी, इन्ना रौला पैंदा। पर एक चीज़ तुसीं आ साल विच महसूस कीती होएगी, जिन्हां कंट्रियां विच मैडिकल सहूलतां वध सी, माफ़ करियो, रब दी कुदरत वेखियो, उन्हां देशां विच करोना नाल ज़्यादा मौतां होईयां। हालांकि सहूलतां उन्हां कोल वध है, उन्हां देशां विच करोना करके मौतां वध होईयां ने, अपने देश विच क्यों नहीं? इहदियां 2 गल्लां ने साध संगत। एक ते इह सिद्धा ही गुरमुख प्यारे मन्नणगे, भाई आ देश दा तां रब ही रख है, जेदा रखा रब होवे उहदा बिगड़दा नहीं कुछ। ते दूजी गल, इत्थे साध संगत जिहड़े एटमोसफेयर दे अंदर तुसीं रहिंदे हो, मैडिकल साइंस ये मन रही है कि जी बचपन तो 5-6 टीके साडे बच्चों के ला देंदे ने। आ VCC का टीका लाता जी, खसरे का लाता जी, TB का लाता जी, पोलियो का लाता। किन्ने टीके बच्चे दे लगदे? आ 6 महीनों बाद लगना है, 1.5 साल के बच्चे दे लगना, फिर 3 साल के बच्चे दे, फिर 5 साल की उम्र च। हिंदुस्तान की मैडिकल साइंस ये मनती है, जिन्हां दे वो टीके लगे सन वो इफेक्टिवल रहे, और कोरोना के अंदर बहुत घट लोगों उत्ते वो चीज़ का असर होया, क्योंकि टीकियां का असर वो देते रहे। चलो इन्ना ही मन लो। यदा मतलब जे ये लोग ये मनन कि भाई पहला जिहड़े बचपन में टीके लगे सी, जां साध संगत असीं हुण पिंडू पद्धर ते जिन्हां बंदियां दी खुराक वधिया सी, जिन्हां दे अंदर साध संगत इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा वधिया सी, उन्हां बंदियां उत्ते बीमारी का असर नहीं होया। आई जरूर 5-7 दिन 10 दिन खंघ रेशा तो बाद वो बंदे ठीक हो गए। हुण जिहड़ी गल मैं तुहाडे समक्ष रखनी, भावें गल टीके लगण दी होवे ते भावें गल चंगी खाधी होई खुराक दी होवे, खाधी हुई चंगी खुराक तुहाडे उत्ते बीमारी का असर नहीं पिया। इहो गल साहब ने बाणी अंदर कही, भलिया सुख दे वेले गुरु दी बाणी दा जाप करया कर, दुखां वेले तेरे ते दुख दा असर नहीं होएगा। जे खाधी हुई खुराक कम आ सकदी रोग वेले, ते जे तू सुख वेले वाहिगुरू जपे, दुख वेले जपिया होया नाम कम आउंदा है। ये किते लिखिया होया, तुसीं बाणी पढ़दे हो तां तुहानूं याद होएगा, जिथे साहब सुखमनी साहब अंदर कहिंदे, जह मात पिता सुत मीत ना भाई, जिथे मां प्यो पुत्र धीआं कम ना आउण, उत्थे कौन सहायता करदा? जेड़ा पहला तुसी नाम जप लिया। एक बार कहो सारे सतनाम श्री, फिर आखो सतनाम श्री। जह मात पिता सुत मीत न पाई, मनुह नाम तेरे संग सहाई। जिन्होंने बाणी याद है नाल पढ़ियो, तुहाडी हाजरी लगी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुह नाम तेरे संगस। जय महाभयान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे। उदों केवल नाम कम होना, तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। भाई जिथे अत मुश्किल आ जाए, उत्थे गुरु का नाम ही कम होता है। उत्थे जपिया होया नाम कीती हुई सेवा सहायता करती है। इसलिए साध संगत जिमें नाम सहायता करदा है, इदां साधु दे उत्ते असर नहीं हुंदा, ना वडियाई दा ना निंदिया दा। जिदन लोग निंदिया करन उत्ते कोई असर नहीं। क्यों? उन्हें वडियाई विच नाम नहीं ना छड्डिया।
जिदन लोग उन्होंने मत्था टेकते सी उदन साधु ने हंकार नहीं किया संत ने। इसलिए जे 10 20 50 बंदे निंदा करन लग जान संत उत्ते असर ही नहीं हुंदा कोई। ताइयों साहब ने कहा नै निंदिया ने उस तत् जाग के लोभ मोह अभिमाना हरख सोगते रहे न्यारो तिन जग तत् पछाना। साधु जगत की असलीयत समझ लैंदा मैं इत्थे करन की आया। तिन जग तत् पछाना उस तत् निंदा दो त्याग खोजै पद निर्वाणा। जन नानक खेल कठिन है किनू गुरमुख जाना। कोई विरला गुरमुख है जिहड़ा इस चीज़ नूं समझ लैंदा जिदन साधु मन के संसार दियां इछावां छड़ दिंदा उदन वो रब दे बिल्कुल नाल बह जांदा। रब विच ते उहदे विच भेद नहीं रहिंदा। फिर देखो श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने इस गल का निर्णय किया। उंज साधु की वडियाई करिए तो संत का सुभाव लिखिया भाई गुरदास साहब ने कहते दरखत वर्गा दरखत वर्गा। हुण दरखत वर्गा साधु किवें? जे कोई फलदार दरखत नूं फल लग्या तुसीं छोटी उम्र च वेख्या होएगा बच्चे थल्लियों रोड़ा बट्टा चुकन गए तो अंब तोड़न लई दरखत दे मारदे। वो जे कोई बट्टा चुक के दरखत दे मारे बदले विच खाण नूं फल दिंदा है, गुस्सा नहीं हुंदा उहदे नाल। जे उस दरखत नूं कोई टाण वड्डा करके वढ ले ਉਹਦੇ फट्टे बनते वो घर के दरवाजे बन के घर की रखिया करता। जे वो फट्टे चीर के कोई बेड़ी बनावे तो वो दरखत लोगों को पानी तो दरिया तो पार लाउंदा है। कहते भाव दरखत परोपकारी है, इदा साधु सदा परोपकारी है। कोई औगण करके भी साधु को आ जाए साधु तम ही वह भला करता, वो औगण नहीं विचार। सफल विरख फल देत जो पखान मारे, पखान कहते पत्थर। सफल विरख फल देत जो पखान मारे सिर करबत सह गह पार पार है। कहते भाई वो फिर भी ਉਹਨੂੰ खाण वास्ते फल दिंदा। कोई वढ लै ते दरवाजे बन के घर की रखिया करदा, बेड़ी बन के लोगों को पार लंघाउंदा दरख्त। इसे तरह ऊख में पिओक ज्यों प्रगास होत कोल्लू पचै। कहते भाई देखो कोल्लू दे अंदर सरों भाई ले जाके वो जदों कोल्लू नूं पीड़िया उस सरों नूं कहते उन्हें बदले विच सरों ने की दिता तेल। तेल नाल दीवे बले, तेल नाल होर अनेकां घर दे कारज होए, बदले विच सरों ने तेल दिता। ऐदां कहते भाई गन्ना लिजा के किसी ने पीड़िया फिर बेलने दे अंदर बदले विच उन्हें मिठा रस दिता। वो मिठी रस तो गुड़ बनिया, शक्कर बनी, खंड बनी, लोगों का भला होया। इदां ही कहते भाई साधु है, कोई औगण करके भी साधु को आवे साधु वह भला ही करता। ऊख में पिओख ज्यों प्रगास हो तो कोल्लू बचे, अब गुण किए गुण साधन के द्वार है। कोई औगण करके साध दे दर ते आ जाए साधु औगण नहीं चितारदा, उस वक्त भला करके उन्होंने भल मोड़ दिंदा, उस वक्त वह भला कर दिंदा। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों वडियाई की ना, श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले कहते भाई साधु की तुलना किसी दरखत नाल दईए तो थोड़ी है, साधु की तुलना कमाद के गन्ने नाल करिए थोड़ी है, साधु की तुलना किथे सरों के तेल नाल करिए सरों नाल थोड़ी है। कहते साधु की तुलना करनी होवे संत पता कौन है? जे वो संत रब वर्गा ही हो जाए तो दुनिया के लोगों संत विच ते रब विच भेद नहीं। संत किहो जिहा है वो रब दे वर्गा हो जाता है, रब विच ते उहदे च भेद नहीं है। ताइयों पातशाह ने बचन कहे जिन्हां ना विसरै नाम, जिन्हां रब का नाम नहीं भुले, जिन्हां ना विसरै नाम से कन्हैया भेद ना जानो मूल साईं जिहा। वो रब वर्गे हो जाते, किसी का औगण नहीं चितारते। उन्हों की संगत में कोई आ जाए उन्होंने भी अपने वर्गा बना लेंदे ने। एक श्लोक होर सुनियो ध्यान नाल। साहब ने कहा संत हुंदा चंदन वर्गा। महाराज चंदन की की खूबी है? कहते बेकार तो बेकार दरखत होवे चंदन दे लागे, बेकार
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਡ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਰਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਫਲ ਵੀ ਕੌੜੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ, ਨਾ ਉਹ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਵਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਵੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹਿ, ਵਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਚਰ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ ਔਰ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਢੰਗੂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ, ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਸਭ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗਏ, ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੰਜਾ ਖਾਲੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਮਾੜੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਦੂਜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੱਲ ਉੱਠ। ਜਦੋਂ ਉਠਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਸ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਗਾੜੀ ਫਿਰਨਾ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਗੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਗਾੜੀ ਫਿਰਨਾ। ਬਸ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਸਵਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ। ਚੱਲ ਕਿੱਧਰ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਕਤ ਆਇਆ
ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਧੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਵਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਵੇੜਿਓ ਢਾਕ ਬਲਾਸ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹਿ ਵਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ, ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਾਵੜੀ ਅਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1961 ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਣ ਖੱਟਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਵੇ, 4 ਪੈਸੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਢਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਦਲਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਕੋਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਓ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ। ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਰੀਰ
ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਧਾਰਦਾ? ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਈਓ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਥੰਮੈ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਥੱਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ PhD, ਕੋਈ IPS ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਥੱਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੋਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੰਤ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇ ਨਾ, ਵੇ ਵੀਰਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਲਣੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 50 ਲੱਖ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, 15-20 ਤਾਂ 15-18 ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਮਾਂ। ਉਹ ਭੈਣ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 15-18 ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ, ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ। ਹਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ, ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਨੋ ਫਿਰ ਖਾਏ, ਪਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਪਵਨ ਚ ਘੋਲਣ ਹਾਰ। ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ, ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਛ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਛਾਛ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੱਸੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਤੜ, ਉਹਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਂ ਖਲੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ 50 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ। ਓਏ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਰੱਜਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। 50,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਦੇ, ਕੱਲੇ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਡਿਆਈ। ਰਾਜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੱਥੀਆਂ ਪੈਸੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਥੀ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਸਾਧੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਜੇ ਸਾਸ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੱਥੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਐਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਸਮਝ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਦੱਥੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਉਹ ਦੱਥੀ ਪਕੜ ਕੇ ਐ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਂ ਖਿਲਾਰੇ 5-7 ਜਣੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਪਕੜ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਾਏ, ਉਸੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲਿਓਂ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਕਾਕਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 1.5, 2, 2.5 ਖਣ ਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਸਟੋਰ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਛੱਤ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ।
साधु ना गिणदा ना गिण के दिंदा ना लैंदा। क्यों? ये माया उहदे हुक्म विच काम करदी है। साध संगत ये संसार दे धन दौलत पदार्थ ये तां साडे वास्ते आ, साधु वास्ते दी कोई कीमत नहीं। हुण भी कदे हजूर साहब जाओ, सत्कारयोग बाबा बलविंदर सिंह जी उत्थे सेवा कराउंदे, बाबा नरेंद्र सिंह जी। साध संगत आ कोरोना विच असीं उत्थे रह के आए थोड़े दिन, जदों रौला पिया सी लॉकडाउन के अंदर, उदों भी लंगर चलते रहे, हॉस्पिटल चलते रहे, कार सेवा चलती रही। तो एक बहुत वड्डी सेवा उत्थे महापुरुष किसी की बच्ची की विआह शादी होवे, वो आ जाए, उन्होंने दाज रोटी चाह पकौड़े सब खर्चा बाबा जी करते। और साध संगत उदण असी हस पे, मैं हाथ जोड़ के कहा बाबा जी 10वें पातशाह हजूर साहब की धरती ते एक बचन कह गए, उत्थे गुरुद्वारा बनया होया गुरुद्वारा माल टेकरी साहब, उत्थे लिखे जदों खालसा 96 करोड़ी गिणती च होएगा उदों मेरा खालसा इत्थों खजाना पट्टेगा, खजाना मुक्केगा नहीं। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खजाना दबिया, बाकी वंड के ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ खजाना बचे उत्थे दब दिता। ਉਹਦਾ गुरुद्वारे का नाम माल टेकरी साहब, ते उत्थे लिखिया होया मेरा खालसा के खजाना पट्टेगा। मैं बाबा बलविंदर सिंह जी नूं हथ जोड़ के बाबा जी मैनू लगदा है वो खजाना तुसीं पट लिया। वो लॉकडाउन में साध संगत हर इंस्टीट्यूट नूं घाटा पिया, जे किसी नूं घाटा नहीं पिया संगत बेशक नहीं आई, पर साध संगत घाटा गुरुद्वारियां च कोई नहीं पिया। उत्थे इदां ही लखां करोड़ां की सेवा चल, वो खजाना तो पट्टी बैठे ने साधु। तो बाबा जी अगों कहते ज्ञानी जी इत्थे पैसे पूसे दी सानू तां कदे ना असीं गिण के दिता ना गिण के लिया। कहते इन्ना क विश्वास है जे किते ऐ लग्या ना खीसा खाली हुंदा जांदा है तां कहते इत्थे तां ओह बरकत है। सवेरे झाड़ू चुक के फेरीए जिन्ने गिण के ते जिन्ने पत्ते इकट्ठे होण इन्ने करोड़ां पैसे इकट्ठे हो जाण। साध संगत ये साधुओं की सेवादार नहीं बन के माया काम करती, उन्हां दी आग्या विच रहिंदी है। क्योंकि साधु संसार की माया तो नलेप है, वो जप जप के इन्ना धनवान हो जाता है, उन्होंने दुनिया के धन की लोड़ नहीं पैंदी। ताइयों पातशाह ने बचन के उसकी वडियाई वधदी है। भाई पैसे की वडियाई तो थोड़े दिन रहिंदी है, नाम की वडियाई सदा ही रहिंदी है। इस युग में शोभा नाम की बिन नावे शोभ ना होए, ये माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए। हुण तुसीं दिल्ली संघर्ष विरोधी अंदोलन च गए होवोगे, उत्थे साध संगत बदामां दे लंगर चलते रहे नवंबर तो लैके दसंबर जनवरी, तुसीं वेख्या उत्थे सब कुछ। वो बदाम इन्ने पता कित्थों आए? बदामां दे लंगर चलाउणे किते सौखे ने? अमेरिका विच एक सज्जन रहिंदे ने कैलीफोर्निया के अंदर, उन्हों का साध संगत 5-5 हज़ार एकड़ जमीन का फार्म है। इत्थे बंदे कोल 500 किला होवे, वो पूरे इलाके विच मान रखदे मैं 500 किला। 5000 एकड़ के फार्म, मैं खुद कैलीफोर्निया उन्होंने रह के आया। 5-5 हज़ार एकड़ विच उन्हें बदाम लाए ने। जिहड़ा कंटेनर उन्होंने बदामां दा चाइना आउंदा है, हांगकांग आउंदा है, उही वो साध संगत इंडिया नूं भी वो सप्लाई करते हैं। इस अंदोलन में पूरे का पूरा कंटेनर वो सरदारा ने बदामां दा भेज दिता दिल्ली, बे व्यापारियों नहीं बेचना, उत्थे वंड दिओ, लंगर ला दिओ। वो कंटेनर मुक्या नहीं, वंडते रहे। पर एक चीज़ जिहड़ी मैं तुहानूं दसणी है, सेवा बहुत वड्डी चीज़ है, करनी चाहिए है। पर जिहड़ी आपां संत दी गल ते आम संसारी दी गल करदे, संसारी तौर ते बंदा इन्ना अमीर हो सकदा है कि 5000 एकड़ जमीन का फार्म उहदा अमेरिका च होवे है। उन्हां कोल बड़े वड्डे वो बैंस ब्रदर ते तुट ब्रदर उन्हां दे बड़े फार्म ने, तुहानूं पता है। 5-5 हज़ार एकड़ जमीन उन्होंने बजुर्गों ने बनाई है। 1910 में अपने बजुर्ग अमेरिका गए, उत्थे सब तो पुराना गुरुद्वारा कैलीफोर्निया स्टॉकटन के अंदर गदरी बाबियां का, जिहड़ा 1910 तो साडे बजुर्गों बनाया। 1910 तो लैके बजुर्गों 5-5 हज़ार एकड़ के फार्म अमेरिका कैलीफोर्निया च बना ले। वो संसारी तौर पर बहुत कुछ बनाया है, ये कोई शक नहीं। पर मैनू माफ़ करियो, जिन्हां पड़दादियां ने वो बनाया ना, अज उन्होंने पड़पोते अगे बवा, पड़पोतियां तो अगे नगर दादे जड़े, पड़पोतियां तो भी अगे उन्होंने औलाद 5वीं पीढ़ी चल पई है। साध संगत
ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਚੁੰਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਾਨ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਨੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਹਟਮਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਮੀਲ ਪਿੰਡ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 12-13 ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੀ ਕੰਮ ਜੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ, ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕਰਾਓ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ 31,000 ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ 21,000 ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 31 ਤੇ 21 52,000 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਭਾਈ। ਉਹ ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਵੰਡੇ। ਅਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਆਏ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਉਤਰੇ, ਮਰੂਤੀ ਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਬਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਮਾਇਆ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਫੜਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣੋ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਰਾ 52,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ। 52,000 ਪੁੱਛਿਆ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਧਾਰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਮਾਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5। ਸਾਧੂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੇ, 24 ਘੰਟੇ 24 ਆਵਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐ ਜਾਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਜਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਕੋ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਯਕ ਅਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਜ ਮੀਨਿੰਗ ਬੇਨਤੀ, ਯਕ ਮੈਨੇ ਇੱਕ,
ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਯਾ ਕਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਕੋਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰੀਮ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਗੁਫਤਗੂ, ਗੁਫਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਫਤਗੂ। ਗੁਫਤਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਫਤਗੂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਫਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ 8 ਪਹਿਰ 8 ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਮਨ, ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ, ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਕੀ ਪਗਸ਼ਾਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਨ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ। ਜਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਹਉਮੈ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ 3 ਵਕਤ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਡੱਢ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਮੋਰੇ ਆਕੜ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਬਈ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੂਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖ ਬਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੰਨੀ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੰਨੀ ਕੋ ਜੰਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜੰਨੀ ਕੋ ਜੰਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੰਨੀ ਕੋ ਜੰਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਜਿੱਠੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਡਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਲਣ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਾਹਲੇ ਮਰਵਾਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਰਵਾਏ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਕਹੀ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਧਾਣ ਦਿਓ, ਪਣਦਾ ਧਾਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਵਚਨ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਸੁੱਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਦਵਾ ਦਵ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕੱਪੜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਓ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਕੱਲੇ, ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਮਗਰ ਗਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ,
बस इक्को वार तकन दी देर सी, जेड़ा कहंदा सी अल्लाह ताला खुदा नाल मिला दिओ। ऐसी मेहर दी दृष्टि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने पाई। इक्को बार दर्शन करके बोलिया खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। पूरा गुर रखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पिखे हुए संत। ऐसी अमृत दृष्टि पाई, वो बंदा संत होके रब नूं मिल गया। ते साध संगत वो जिहड़ा सिख पिछां खलोता सी ना, जिहड़ा कहंदा गुरु हुक्म करे फिर सेवा करांगा, तुसीं कौन हुंदे कहण वाले। पातशाह ने हुण उहदे वल वेख के कहा इधर आ, गुरु दा हुक्म मन लेंगा। हथ जोड़ के रोन लग पिया। पातशाह ने कहा मन सकने गुरु दा हुक्म? गुरु हुक्म दे के धक्के मरवा के बाहर कढ़ दिंदा है। गुरु हुक्म दवे ते कहंदा दरिया वे छाल मार, दस गुरु दा हुक्म मन लेंगा? वो हथ जोड़ के कहंदा महाराज मेरे तो भुल हो गई। पातशाह ने कहा नहीं हो सिखा, पहला संगत दा हुक्म मन्नी दे, फिर एक दिन गुरु दा हुक्म मनण दे योग हो जाइदा। पहला गुर सिखां दा हुक्म मन्नी दे, फिर एक दिन सतगुरु दा हुक्म मनण दे योग हो जाइदा। पहला छोटियां छोटियां हथौड़ियां दी सट सह, एक दिन वड्डे हथौड़े वधाण दी सट सहण दे योग हो जाएगा। इसलिए सीधा गुरु दा हुक्म मनना औखा है। तां गुरु ने कंसैप्ट दिता भाई सिखां विचों हो के आओ, तां कहा जोड़ियां दी सेवा करो, तां कहा लंगर विच भांडे मांजो, तां कहा पहला किसी सिख दा हुक्म मन के टोकरी ढो। जिदन तैनूं सेवा करनी आ गई उदन गुरु दा मन भी मन जाएगा। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया तां पाप का समल भन्ने। इसलिए भाई जा संगत विच सेवा करया कर, संगत दे जोड़े झाड़िया कर, संगत दे बर्तन मांजिया कर, जाके गुरु दा हुक्म मन के टोकरी ढोया कर, तैनूं लाभ हो सकता है। साध संगत जिन्होंने गुरु की कृपा बख्शिश हुई उन्होंने फिर बचन मन्निया और साधु का वचन कम कर दे। एक छोटी जी गल कह के मैं समाप्ति करनी, समा समाप्त हो गया। श्रीमान संत बाबा जीवन सिंह जी कार सेवा कुरुक्षेत्र वाले इस इलाके में तुहाडे नूं मान रहे, इधर विचरते रहे ने। साध संगत उन्होंने कोल कोई बच्चा चढ़ा गया छोटा जिहा, वो बजुर्ग अज भी जिउंदा है, बहुत सियाणे हो गए। जदों कोई चढ़ा गया वो महापुरुषां रखिया, वो थोड़ा जवान होया तो थोड़ा चंचल सुभाਅ का, हर एक बंदे का अपना अपना सुभाਅ है। महापुरुषों का हुक्म सी जेड़े नगरों भी ट्राली संगत की आनी उन्होंने कहना भाई किसी ने घर तो लैके सेवा करके घर जाण तक दुनियावी गल्लां नहीं करनी। ट्राली च बह गए सतनाम वाहिगुरू, आके सेवा करन लगे टोकरी प्रशादे की सेवा सतनाम वाहिगुरू, वापस जाना सतनाम वाहिगुरू जपदियां जाना, तां सेवा सफल है। भाई गल्लां नहीं करनी, संगत ने करनी सेवा। कुरुक्षेत्र चलती सी सेवा। वो जिहड़े नौजवान कोल रखिया वो जिथे रोज़ सेवादार रहिंदे कई बार वकफिद हो जाती, उन्हें बुलाते रहना संगत नूं, तुसीं किहड़े पिंडों आए हो, तुहाडा किहड़ा पिंड है, अच्छा तुहाडा किहड़ा पिंड है, रंबा रंबे तो आए, फलाना उत्थे दा चौधरी, फलाना चक्की दा, फलाना उत्थे आओ, एक दूसरे नूं पुछदे रहिंदे। वो महापुरुषों घूमदे हथ में टांगू पकड़िया, सब नूं कहना बई गल्लां ना करया करो, सतनाम वाहिगुरू जपो, वे सतनाम वाहिगुरू जपो। ते पता सी वे ये रोज़ गल्लां करदा, लोकां नूं पुछदा किहड़े पिंडों आए हो। एक दिन पता नहीं क्यों महापुरुष किसे नाल गल्लां करे पुछे ते पिछों टांगू ऐ पा के ना जोर ना खिच के बाबा जीवन सिंह बोले, कहंदे ओ भले चुप रहा कर, जवान बंद रखा कर। चुप कर गया। जदों कहा ना भालिया जवान बंद रखा कर, ते साध संगत उदों तो चुप कर गया। अद्धे क घंटे बाद 15-20 मिनटां बाद जदों बोलन लगा ना, अजीब जवान खिच हो गई, बोल नहीं होया, रौला पै गया। कहते गुंगा हो गया, गुंगा हो गया। शामां तक पूरे डेरे च रौला पै गया, भाले की जवानी बंद हो गई। कई कहण एवें पखंड करदा, पर शामां नूं पता लगा नहीं भी वो तो सच्ची गुंगा हो गया। फिर साध संगत महापुरुषों को गए,
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 8 ਸਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੁੜਤੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁੰਗਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੁੜਤੀਆਂ ਪਾਓ, 40 ਦਿਨ ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ ਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛਡਾ ਕੇ ਢੋਣ ਲਾਤਾ। ਸੰਗਤ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ, 40 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 8 ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਭਾਲੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਭਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਵਾਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਭਾਲਿਆ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਵਾਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਹਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਆਈ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 3 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੁਰ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ।
क्योंकि प्रभ जी वसै साध की रसना, नानक जन का दसन दसना। ये दुनिया के हिसाब च नहीं आ सकता। जे कोई मैडिकल साइंस कहे ना भी सिद्ध कर दो, रब सिद्ध करने की चीज़ नहीं है। दुनिया के मैथेमैटिक्स में हो सकता है 2 दूनी 4 है, रब के हिसाब में 2 दूनी 5 भी हो सकता है। इत्थे कोई पता नहीं। इत्थे जिन्हों लोग कहते इंपॉसिबल, हो ही नहीं सकता, संभव है, रब वो कुछ करके विखाउंदा। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करवो, पंडित ते मुगधारी, नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी, कहो कबीर साधु को मूरत तिस मूरत बलिहारी। ये तो साध संगत दुनिया के हिसाब च नहीं आ सकता। महापुरुषों को नौजवान आया 17 साल की उम्र, हुण उहदी उम्र 28 साल की, 11 साल पहलों की घटना है। तो आके ना उहदी मां लैके आई, कहती बाबा जी ये मुंडा बड़ा बीमार रहिंदा है। कहते भाई की होया? कहते बाबा जी इनू शुगर है। वो कहते ये तो छोटा जिहा हजे। कहते जी बस छोटी उम्र च हो गई जी, 17 साल की उम्र च शुगर। ये बाहर भी विदेश इत्थे भी लोगों को परेशानियां तां ने, क्योंकि साध संगत अद्धे दुख असीं आप लाए हुए हैं। पता कादे करके? कंपीटिशन करके, दूजियां नाल कंपीटिशन करदे हो। ओहदे वर्गी कोठी सानू भी चाहिदी, ओहदे वर्गी कार साडे भी होवे, ओहदे लड़के ने बुलट मोटरसाइकिल लिया, मैनू भी लैके दिओ। वो चिंता परेशानियां घरदियां नूं वधियां ने। किसे नाल कदे कंपीटिशन ना करो, जो तुहानू रब ने दिता उहदा शुकराना करो। सज्जणों, अंदर दी सीरत ते ईमानदारी चाहिदी है। तुहानू लोग सैकलों स्कूटरां ते भी पुजन लग पैणगे, जे अंदर दी सीरत सही ना होई भावें BMW रख लो, दुनिया पूजदी नहीं है। सुकून कादे विच है? घर दे अंदर नाम जपो, किसे नाल कंपीटिशन ना करो, बखावा ना करो, फिर तुसी जीवन सुखी रह सकते हो। अध नालों वध चिंता परेशानियां बीमारियां असीं लग गईयां, अपनियां बीमारियां फिर बच्चों नूं लगदियां। वो माई कहती जी इहनूं शुगर हो गई। कहते भाई ये तो छोटा जिहा हजे। कहती जी छोटी उम्र च हो गई, 17 साल की उम्र है। अगों बाबे कहते अच्छा, कहते काका मिसरी खाया कर। वो हैरान हो गए। हुण मिठा तो शुगर वाले नूं बंद है, उहले तो जहर है। वो लड़के ने कहा शायद बाबिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं है भी शुगर मिठे नाल हुंदी है। वो कोल होके कहे बाबा जी मिठा तो बंद है। कहते फिर की होया? मिठा बंद है, ना खाई, तू मिसरी खाया कर। कहते महाराज मिसरी भी मिठी हुंदी। कहते महाराज डॉक्टर कहते भी मिठा नहीं खाना, मिठा तो बंद है, मिसरी खा नहीं सकते बाबा जी। कहते क्यों नहीं खा सकते? जदों मिसरी उन्हीं कोलों चुकी, ऐन चुक के कहते आले फड़ मिसरी खाया कर रज के, शुगर शुगर नहीं हुंदी। रही गल शुगर दी, कहते शुगर तो तेरी कुल च नहीं होगी। रही गल शुगर दी, वो तो तेरी कुल च नहीं होगी। साध संगत अज जो 28 सालों का नौजवान है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो वह कहता मैनू विश्वास है, मैनू तो की होनी, अगे मेरे बच्चों को भी नहीं होनी, क्योंकि साधुओं का वचन है तेरी कुल च भी नहीं शुगर होनी। इनू कहते साधु का वचन। वो साध संगत सीधा रब दे नाल रहिंदा है, कोलों बह के जो कह दे। आ तुसीं वेखिओ जिहड़ा देश का कोई वड्डा अफसर होवे, प्राइम मिनिस्टर होवे जां मिनिस्टर, ये किते हर पेज उत्ते आप थोड़ी साइन करदे। इन्हां दे सिग्नेचर तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, सिग्नेचर स्कैन करके कंप्यूटर च रखे हुए ने। जिहड़े थल्ले बैठे लोड़ पवे उहदे सिग्नेचरां ते हुक्म जारी कर दिंदे। ऐदां साध संगत साधु कोल रब दा सिग्नेचर स्कैन है, वो लोड़ पवे जो कह दे रब दे हुक्मां ते जारी हो जांदा। हुक्म रब दा ही है। साधु तो दी रसना उत्ते साधु दी ते रब बैठे। प्रभ जी वसै साध की रसना, नानक जन का दसन दसना। बखावा ना करो, बहुती अमीरी ना दिखाओ। वे बच्चों का विआह करना, इन्ने स्टाल उन्हें लाए, असी तो 12 लाने होण, असी 14 लाने। लोगों को बीमार ना करो, सादे विआह करो, घट खर्चे ते करो, अपने सिर ते करजे ना चढ़ाओ। ये परेशानियां वधियां ने। गुरु किरपा करे। वैसे भी हुण हालात बदल गए ने। अगे मुंडे वाले पहला मंगते सी कार चाहिदी है, मुंडे वाले मंगते सी दाज, ये इन्ना चाहिए। तो साध संगत हुण जमाना बदल गया। हुण मुंडे वाले दाज नहीं मंगते। पता क्यों? हुण उल्ट काम हो गया। हुण कुड़ियां वाले मंगते ने। आईलैस जो की हो, सीधे कहते 7 बैंड आ, तुसीं दसो की देना, पैसे किन्ने लाओगे? 7 बैंड है। हुण काम उल्टा हो गया। ये तो उदा आईलैस बनाने वालों का भला होवे, जिन्हें आईलैस बनाई है, कम से कम धियां बच्चियां की कदर हो गई।
ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਿਓ, ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਚੀਆਂ 16 ਲੱਖ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜੇ ਐਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ 4 ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਦਣ ਸੱਜਣੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਇਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ 1:45 ਵਜਾ ਦਿਓ, 1:45 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ 1:45 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਡਣੀ ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੌਲੇ ਵਾਲ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਇਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਦੌਲੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ 2-3 ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਦਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਸੁੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਲੇ ਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਰੰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਮਣੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਪਵਾਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਲਕਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਾ ਓਏ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੁਣੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।